салом бинандагони азиз, таваҷҷӯҳ ба барномаҳои бештари варзишӣ фикр мекунам таваҷҷӯҳ ба тарзи ҳаёти солим аст. Ба тавре ки мо медонем рӯзи 28 декабри соли 2024 паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид ки дар он самтҳои афзалиятноки соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат пурра мавриди таваҷҷӯҳ ва назар қарор дода шуданд. ва дар ин самт ҳам соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш истисно набуд. ҳамчунин бо ифтихор ва шараф пешвои муаззами миллат аз ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллии тоҷикӣ ифтихормондона сухан гуфтанд ки ин барои ҳар як фарди Тоҷикистон мояи ифтихор ва шараф низ ҳаст. ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллии тоҷикӣ низ боиси ифтихору шараф ва дар айни замон масъулияти мо дар самти муаррифии бештари он дар дохил ва хориҷи кишвар мебошад. барои баррасии ин мавзӯъ мо ба ҳамон самте ки таваҷҷӯҳ ба ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ ва ҳамчунин таблиғи он дар дохил ва хориҷи кишвар мақсад ва вазифаи асосии васоити ахбори омма маҳсуб меёбад. ва барои баррасии ин мавзӯъ мо ба студия директори иҷроияи Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон Ҳалим Набизодаро даъват кардем. шуморо хушомадед мегӯем. ва ин иқдом ва ин як таваҷҷӯҳи алоҳидаи сарвари муаззами миллат ҷиҳати чун ҷаҳонӣ шудани гӯштини аҷдодии мо ҳам бештар буд. фикр мекунам масъулияти шуморо ҳам дар соли 2025 бештар кард. паёми мисолае ки ба маҷлиси олӣ ироа гардид, фикр мекунам ки барои гӯштини миллӣ гӯштингирӣ боз ҳам як такони дигар ба бор овард. мо масъулини соҳаи гӯштингирӣ, Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон, Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ, дар маҷмӯъ масъулини соҳа бобати рушд додани ин намуд дар ҷумҳурӣ ва берун аз кишвар албатта боз як қадамҳои устуворро ба пеш мебарем ва ин роҳнамоие ки пешвои муаззами миллат дар паёми имсола ироа намуданд оид бо ифтихор, яъне ки бо ифтихор, яъне ки ҷиҳати байналмилалӣ гардани гӯштини миллӣ албатта суханронӣ намуданд ва ин моро роҳбаланд намуд ва тамоми гӯштингирони мамлакат ва дигар аъзоёни федератсия ки аз давлатҳои хориҷи кишвар ҳастанд, фикр мекунам ки ин як такондиҳанда барои Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ва Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон мебошад. нақшачорабиниҳои соли 2025 низ аз ҳамин суханҳои фараҳбахши пешвои муаззами миллат дар паёми имсола моро бозам масъул менамояд ки барои беҳтар намудани гӯштингирӣ дар ҷумҳурӣ ва дар сатҳи байналмилалӣ корҳои аз ин ҳам бештарам бояд ба созмон бидиҳем ва албатта ки давра ба давра ба созмонҳои байналмилалӣ расонидани гӯштини миллӣ ин мақсаду дурнамои Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон мебошад. 22 июли соли 2022 ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллии аҷдодии мо дар Швейтсария пурра тасдиқ гардид. ин як хотирот, як саҳафоти бузурги варзиши миллати тамаддунофари тоҷик ба ҳисоб меравад ва баъдан дар тарҳи худи либосҳои миллии варзишӣ дар амалӣ кардани он 14 унсури алоҳидае ки муваззаф буданд барои маърифии гӯштини аҷдодии мо дар арсаи байналмилалӣ ва эътирофи мардумони кишварҳои сайёра. бисёр ҳам як марҳилаҳои хеле вазнин ҳам буданд ки ташаббускориҳои сарвари муаззами миллат ва ҳамчунин раиси шаҳри Душанбе ҷиҳати амалӣ кардани анамин бандҳои алоҳида бисёр ҳам беназир ва бисёр ҳам саҳафоти варзиши миллатро хеле равшану ҷилои дигар доданд. ва имрӯз таваҷҷӯҳ мекунем ки мо бояд шумораи аъзоёни
فدراسیای بین المللی گوشتینگیری رو بیشتر کنیم، چون سرور معظم ملت هم در سمت معرفی گوشتین اجدادی هم در داخل هم در خارج ما باید مسئولیت داشته باشیم و این کار رو بیشتر کنیم. این زمان چند کشور اعضای فدراسیای بین المللی گوشتینگیری هست و وابسته به همین سمت شما چی کار در سال 2025 عملی میکنید؟ و تا امروز زیاده از 68 دولت جهان ما را شناخت، همچون نماد فدراسیای گوشتینگیری، فدراسیای بین المللی گوشتینگیری ما را شناخت و همچون نماد ورزش گوشتینگیری را قبول نمودند و تا امروز فدراسیای بین المللی گوشتینگیری در یک جایگی با فدراسیای گوشتینگیری تاجیکستان جهت زیاد نمودن اعضایان خود علاقه از کمیته های المپی دولت ها، کمیته های ورزشی همون دولت هایی که اعضای فدراسیون هستند، زیاده از 18 فدراسیون هایی که با ما رسما کشاده شدن فدراسیون های ملی در دولت هایی که خارج از کشور با ما البته مکتوب های رسمی نمودن که ما برای در سال 2025 زیاد نمودن این شماره، البته که فدراسیون نقشه و دورنمای خود را دارد و دوره به دوره با دولت های دیگر یعنی که شدن فدراسیون ها را یعنی که راهنمایی می‌نماییم و شدن این مثل فدراسیون را مسئول هستیم. اکنون ما رو ضرور است که فعالیت مکتب های ورزشی رو، انشادهای زیادی ورزشی رو، کلوب ها رو که بیشتر جمعی آنها از جانب خودی همون مربیان برجسته و بیشتری توجه نسل نورس رو با گوشتین ملی باز هم تقویت دهیم، چون مثل آنه که در جودو علاقه در ژاپن این هم در یک سطح عالی و خیلی بلند است. برای این وقت لازم است، اما فکر میکنم محبت مردم جوانان نورسان در منطقه های دوردست زیادند. چی برنامه ها را انتظار شدن ممکن است؟ فدراسیای گوشتینگیری جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با فدراسیای بین المللی گوشتینگیری بین المللی، کمیته کار با جوان و مقامات وکالتدار دولتی ساحه، کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای داخلدار مقامات اجرایی کننده دولتی شهر و ناحیه‌ها البته برای رشد دادن این نمود در دیگر منطقه ها، در همه منطقه های جمهوری کارهای نظررس را انجام داده ایستادند و این سخن پیشوای ملت که ما باید با افتخار برای جهانی شدن گوشتین ملی گوشتینگیری یعنی که با افتخار سخن رانیم. البته فکر میکنم این هم باید یک تکون میشود با شهر و ناحیه های مملکت که در دیگر شهر و ناحیه مملکت زیاد نمودن کلوب ها چخیش مقاید کردید، یعنی گروه ها در مؤسسات تیاری ورزشی در دیگر جماعت و دیگر محل ها یعنی که زیاد میگردد به خاطر رشد نمود ملی همون که از بزرگسالان با ما میراث مانده است. این نمود ملی رو باید ما با دیگر سازمان های بین المللی بریم و دوره به دوره یعنی که برای دیگر سازمان های بین المللی یعنی که جهد کوشش نماییم. عمر گوشتین ملی اجدادی ما گوشتینگیری با عمر نوروز انقریب برابر است. بله. یعنی این افاده آن است که تاریخ و تمدن خلق تاجیک خیلی غنی هست. در این سمت ما باید، چون سرور معظم ملت هم اشاره کردن که باعث افتخار و شرف ماست که گوشتین ملی تاجیکی جهانی شد و در این سمت ما باید تبلیغ رو و معرفی رو باز هم بیشتر و زیادتر کنیم. اگر یک نکته دیگر را توجه کنیم، در ازبکستان کورش، این هم تولید کورش چندان تاریخ زیاد ندارد و آهسته آهسته آنها همان تنتنه های گوشتین کورش رو موسمی نیو بلکه دائمی تولید میکنند. اگر به همین سمت توجه کنیم یعنی گوشتین ها رو بیشتر کنیم و محدودیت ها رو از بین بریم، فکر میکنم برای رواج یافتن گوشتین اجدادی ما در تمام منطقه های تاجیکستان یک زمینه دیگر به وجود میاد. البته شما درست قید کردین، سال 2015 که پیشوای معظم ملت در نوروز خوجند همین را تاکید کرده بودند که ما نه تنها گوشتینگیری را در جشن نوروز برگزار کنیم،
و آن را در تمام جشن‌ها و روزهای عید و جشن‌های ملی دولتی برگزار نمایید و این سخن‌ها هم علاقه در فدراسیون گوشتنگیری جمهوری تاجیکستان تطبیق می‌گردد و همساله ما شاهد برگزاری مسابقه‌های یعنی که محلی میشیم و در عنعنوی مسابقه‌های عنعنوی که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌ها برگزار می‌کنند. در برابر این نقشه تقویمی چاره‌بینی‌های تربیت جسمانی و ورزش در جمهوری تاجیکستان که در یک جایگی با کمیته کار با جوانان ورزش نزدیک به جمهوری تاجیکستان فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان برگزار می‌گردد. این هم باشد دوام سال یعنی که یگان محدودیت در فدراسیون یا که در کمیته کار با جوانان در مقامات وکالتدار پیش بینی نشده است که ما باید در همین نوروز گذرانیم یا که در کدام یک روز دیگر گذرانیم و ما میتوانیم که این مسابقه ها رو همساله هم در محل هم در سطح جمهوریوی یعنی که نوبسته از فصل سال ما برگزار نماییم و جهت رشد این نمود با نورسان و جوانان یعنی که ایدئال پیدا کنیم که جوانان نورسان به همین نمود میل و رغبت زیاد داشته باشند. بله، سال 2015 پیشوای معظم ملت چون در شهر خوجند هم در تنتنه با شکوه نوروز همین نقطه را درج کردند و 7 سال بعد البته یک زمینه مظفریت یا معرفی اساسی همین گوشتین اجلاجی در عرصه جهانی و جهانی شدن گوشتین ملی ما هم خیشت استوارش از همانجا منشأ گرفت و خود در میدان برآمدن و گوشتین ملی را نشان دادن و مسابقه کردن خودش قهرمانی است. نه هر یک جوانمرد چنین نیاد. من برای رئیس کمیته کار با جوانان سپارش دادم که ما باید گوشتین ملی را رشد دهیم، انکشاف دهیم. حرکتی در تمام قلمرو مملکت شهر نایا انشاءات‌های ورزشی بنیاد شده ایستادند، میدان‌های ورزشی، تالارهای ورزشی. فقط ما می‌بینیم که در یک معرکه جشن نوروزی گوشتین ملی یک اوج می‌گیرد و همین به خاموشی می‌رود. ما جشن عید استقلالیت داریم، ما جشن روز وحدت ملی داریم 27 ایلول در این روز و در بین نوجوانان و جوانان هم باید گوشتین ملی را چگونه که نوروز را جشن میگیریم گسترش داد، انکشاف داد و بعد این علاقه به تدریج راه و سمت‌های اساسی و افضلیت‌ناک باز هم در ساحه معرفی و هوسمندی گوشتنگیری بیشتر گردید و این نقطه رو هم ما باید چون مورد توجه قرار دهیم بیشتر توسط وسایل اخبار عامه ما این ورزش اجدادی رو زیادتر تبلیغ کنیم که هوسمندگردانی آنها و محبت آنها باز با گوشتنگیری بیشتر باشند. یگان نوعی ورزش بدون مبالغه در تاجیکستان چنین مخلص ندارد. حتی اگر بدون اعلان و تبلیغات قبلی هر یک چاره‌بینی که در آغاز نوروز می شود در روزهای نوروزی می شوند بسیار هم فضای زیادی ایدانه را به وجود می آورد و انبوه زیادی مخلصان بیشتر رو هم اینجا بسیار هم ما شاهد شده بودیم. اکنون برای بیشتر همین را از موسم نو با مرحله های همیشگی تبلیغ گوشتین اجدادی توصیه دادنمون فکر میکنم کار امروزه فدراسیون گوشتنگیری رو با اندکی دشوارتر میسازد. در همین سمت با مقامات وکالتدار چون اشاره کردید و با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها چی برنامه ها دارید؟ فدراسیون گوشتنگیری جمهوری تاجیکستان هم جهت این آماده نمودن متخصصان قاعده های گوشتنگیری قاعده های بین المللی گوشتنگیری را آماده و چاپ نمود که با 3 زبان چاپ گردیده است. علاقه با دولت های اعضا یعنی که دسترس کرده شد و با همین متخصصایی که ما داریم در شهر و ناحیه ها با همینا هم تقسیم کرده شد. هم اصول ها هم بند و صلاحیت هر یک قاعده هایی که در گوشتنگیری هست آنها تقسیم کرده شدن. فکر میکنم من بعد متخصصان ساحه گوشتنگیری یعنی که با یک قانون و قاعده گوشتنگیری نگاه کرده با این نمود یعنی که رغبت زیاد پیدا میکنن و بابت یعنی که ترغیب و تشویق و
رشد این نمود یعنی از تاریخ همین گوشتینگیری آگاه کردن از جانب عضو اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان محمد عبدالرحمانوف، یعنی که تطبیق گوشتینگیری در تاریخ در مسیر تاریخ چاپ کرده شد با زبان تاجیکی و با زبان روسی و انگلیسی برای اعضایان فدراسیون که از خارج کشور هستند با زبان که روسی و انگلیسی نیز چاپ کرده شد و در مسابقه های آینده آن تقدیم می‌گردد. فکر میکنم که این هم باشد که از تاریخ گوشتینگیری آگاه کردن اعضای فدراسیون برای یعنی که در آینده آگاهی پیدا کردن از این نمود میباشد. تشکر زیاد. دستورالعمل‌ها باید که مورد استفاده قرار داده شوند و مقامات وکالتدار کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با آن مربیانی که بیشتر گوشتینگیری را به شاگردان می‌آموزند، یعنی درجه تخصصی آنها را، صفت کاری آنها را و از افضل بودن ملکه آنها را در همان سطح گوشتین جدا برابر کرد. این بسیار یک وسیله خوبی هوسمندی است. یعنی ورزش ملی ما که متوجه علاهیده داشته باشیم، بعدا به نمودهای المپی هم البته متوجه خیلی بیشتر ظاهر میکنیم، نمودهای افضلیتناک ورزش. و اما چون سرور معظم ملت هم تاکید به عمل آوردن که بازی‌های ملی ورزشی برای با وجود آوردن زمینه‌های استواری تشکل طرز حیات سالم و سلامتی اهالی کشور خصوصا میان نوجوانان و جوانان آن همین تدبیرها عملی کرده شوند. امروز هم در فدراسیون گوشتینگیری فکر میکنم که جهت جلب هم داوران و هم مربیان که این بسیار مهم و مفید است برای رشد من بعد، یک برنامه علاهیده هم موجود است. البته ما جهت هوسمند نمودن مسئولین گوشتینگیری یعنی که مربیانی که در شهر نایب فعالیت میکنن و گروه هایی که در مؤسسه تاریخ فعالیت میکنن، سال 2023 و 2024 فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان با این منطقه های جمهوری زیاده از 20 عدد گلیم های گوشتینگیری که یعنی که این بسیار یک توجهی بیشتر میشه نسبت گوشتینگیری تقدیم کرده شد با گروه ها و مؤسسات تئوری ورزشی و کلوب های ورزشی که گوشتینگیری را در شهر نایو تقدیم کرده یعنی که تبلیغ می نمایند. و فکر میکنم که در برابر این یعنی که لباس یگانه که برای ورزشکاران ضرور است، در سال 2024 فدراسیون زیاده از 800 یک تک‌های گوشتینگیری را با شهر نایو سفربر نمودند و آن ورزشکارانی که در مسابقه‌های سطح بین‌المللی که در تاجیکستان برگزار گردید، یعنی چمپیونات جهانی گوشتینگیری و سال 2023 نخستین چمپیونات آسیا برگزار گردید و هر یک مسابقه بین‌المللی که برگزار می‌گردد از جانب فدراسیون بین‌المللی با آن اعضایان فدراسیون و ورزشکاران یعنی یک تک‌های گوشتینگیری تقدیم کرده می‌شود رایگان، به خاطری که همین نماد ورزش در خارج از کشور هم رواج یابد. و اگر یک بار دیگر هم به صحافات قبلی توجه کنیم، اگر اشتباه نکنم 7 یا 8 مسابقه سطح بین‌المللی جام 7 جام رئیس شهر دوشنبه، جام شهر دوشنبه، جام نوروز، جام پایتخت تا این مدت برگزار شد. ما تا امروز 5 مسابقه سطح بین‌المللی به خاطر دریافت جام رئیس شهر برگزار کردیم و 2 مسابقه دیگر 7 مسابقه سطح بین‌المللی می شود. زیاده است 12 13 و آخرین مسابقه است جام رئیس پنجمین مسابقه شهر دوشنبه پنجمین، در آن زیاده از 38 دولت اشتراک کردند که این برای فدراسیون یک افتخاری است. یک نکات دیگر بسیار مورد توجه است. بسیار من با کمال سرفرازی و احترام خاصه امروز هم سخن میگویم. ببینید که از مصر آمدند، از دولت‌های افریقا، آسیا، اروپا، امریکا آمدند. یک سمینار مشورت علاهیده که در گوشتینگیری برگزار شد. گیرید، استید، بدن، پهلو، حلال، این کلمه ها را، این واژه ها را هم پیوسته تکرار میکردند و توسط همین ورزش اجدادی ما زبان تبلیغی
мақсадноки забони давлатӣ бисёр ҳам дар сатҳи воло буд. ин мояи шараф ва ифтихор ҳам ҳаст баростӣ. ва як мушкилии дигар моро фарогир аст, шояд ба фикри ман розӣ бошед ё на, имрӯз ҳам бояд мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳоро зарур аст ки барои либоси ягонаи гӯштингирӣ дар баргузории тантанаҳои наврӯз чораҳои заруриро дар амал пиёда созанд. ва агар мо ба либоси ягона чун таваҷҷӯҳ кунем ба монанди ҳамсоя кишваре ки хилатҳои кураш доранду таблиғи онҳоро бештар ба роҳ мемонанд, ки чун аз гӯштинҳое ки бачаҳои мо ҳам бисёр ба ӯзбекистон мераванд, мавсимӣ нест ва унҷо ҳамеша ҳавасмандӣ ҳаст, таваҷҷӯҳ ҳаст ва изофаи мукофотҳо аз ин ҳам роҳбаландии наврасону ҷавононро ба кураш бештар месозад, ки аллакай дастаҳои наврасон ҷавононаш на як даста, на ду даста, ҳар як вилоят, шаҳр, ҳатто ноҳияҳо ба худ дастаҳои алоҳидаи мукаммал доранд. ҳамин корро мо чӣ гуна метавонем ки дар муддати кӯтоҳ амалӣ созем, матлабҳое ки дар паёми пешвои муаззами миллат ироа гардиданд, онҳо саривақт амалӣ шаванд. мо то имрӯз дар мусобиқаҳои расмие ки дар шаҳру ноҳия баргузор мекунад, яъне ки бе либоси ягонаи яктаки гӯштингирӣ ягон нафар дар мусобиқа иштирок карда наметавонад. ин ҳам бошад ба хотири муаррифии намуди яктаки гӯштингирӣ мебошад. ва дар мусобиқаҳое ки дар шаҳру ноҳияҳо анъанавӣ баргузор мегардад, ҳамасола бахшида ба ҷашни наврӯз ва дигар ҷашнҳо баргузор мегардад, танҳо ки дар он ҷо ин масъулият бештар ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ки ҳаст, дар он ҷо яъне ки варзишгарон ба яктакҳои гӯштингирӣ ва ба дигар яктакҳо яъне ки мусобиқаро иштирок мекунанд. фикр мекунам ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо нисбати ҳамин масъала агар ки диққати ҷиддӣ диҳанд, яъне ки ин намуди миллии мо аст, ин намуди миллии тоҷикон аст ки мо бояд тарғиб кунем, на ин ки дигар. аллакай мо мегӯем ки дар мусобиқаҳое ки дар хориҷ аз кишвар баргузор мегардад, бо либоси ягонаи мо яъне ки мусобиқаҳошонро баргузор мекунанд. мо дар дохил дар мусобиқаҳои анъанавӣ баъзан ба мусобиқаи либос яъне ки дар гӯштини миллӣ баромад мекунанд, лекин ба либоси дигар яктакҳои дигар намуди варзиш баромад мекунам. фикр мекунам ки ин аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, яъне ки масъулине ки дар ҳамон маҳал ҳаст, вобастагӣ калон дорад. яъне ки тариқи эълон кардан, тариқи дар ҳамон низомнома нишон додан ки бо яктаки ягонаи гӯштингирӣ баромадан шарт ва зарур аст. фикр мекунам ки аллакай дар ҳама шаҳру ноҳияҳое ки имрӯз дар ҷумҳурӣ ҳаст, яктакҳо яъне ки пурра тақсим карда шуд. аллакай варзишгарон ки ба ҳамин намуд яъне ки машқ тамрин мекунанд, аллакай ҳама инҳо доранд, аз замин яктакҳо доранд. ташаккури зиёд, саломат бошед. модом ки сарвари маъзами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба рушди бемайлони варзиши аҷдодии мо гӯштингирӣ таваҷҷӯҳи алоҳида зоҳир карданд, ин соли 2015 ки таъкид ба амал оварданд ки дар ҳама мавсим, дар ҳама чорабиниҳои милливу давлатӣ гӯштингирӣ, майдондорӣ, паҳлавонӣ баргузор карда шавад ва масъулинро ва ҳамчунин ниҳодҳои идоракунандаи соҳаро, федератсияи гӯштингирии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳоро лозим аст ки ҷиҳати амалӣ кардани ҳамин бандҳои алоҳида як таваҷҷӯҳи бештар ҳам дошта бошанд. ташаккур барои суҳбати самимӣ ки моро ҳамроҳӣ кардед. сипос. ва бинандагони азиз, ин бисёр паҳлуҳо ва ҷанбаҳои алоҳидаи мукаммал ва васеъи худро дорад ки ин ҷо барои баррасии ин мавзӯъ боз мо фурсат дорем ки дар бахшҳои баъдӣ ин иқдоми наҷиби сарвари муаззами миллатро боз ҳам ҳамеша талқин кунем ва вобаста ба паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон банди алоҳидаи гӯштини аҷдодӣ, гӯштини миллии гӯштингирӣ боз ҳам суҳбатҳои хосаи худро дошта бошем. барои таваҷҷӯҳатон ташаккур. саломат бошед. барномаҳои дигари телевизиони варзиш идома доранд.